Good morning, students. Present topic: advantages of PERT. PERT means Program Evaluation and Review Techniques. We have already discussed about the network diagram and also time estimate with the help of PERT. And PERT is the event-oriented diagram. It is an event-oriented diagram. It's a program evaluation and review techniques. Certain advantages of PERT. First, it provides a forward-looking type of control. It provides a forward-looking type of control. That means PERT is a forward-looking concepts like a program evaluation and review techniques. So each programs are clearly evaluated with the help of estimation of time or estimate the time. So estimate of the time and also to clearly know the critical path and duration, variance, etc. So these are the forward looking and it's a type of control. So it provides a forward looking type of control. Second, it provides up-to-date information. Because PERT provides to an up-to-date information, current information or the latest informations are clearly determined with the help of PERT. So, it provides up-to-date information or the current informations are available. It's one of the main benefits of PERT. Third, it helps to formulate new schedules. PERT helps to formulate new schedules. Then the new types of schedules are formulated by PERT when it is not possible to implement the existing schedule. So when it is not possible to implement the existing schedule, so to formulate of new schedule, it's one of the main benefits of PERT. Next, fourth, it concentrates attention on critical activities of the project. It concentrates attention on critical activities of projects. So, you are already know, we have already discussed about the previous class related the topic network diagram and also to know or also to determine the critical path of each or critical activities and critical path. So critical activities are determined. It's a main concentration of PERT. So PERT concentrate attention on critical activities of the project. Critical activities like longest activities of the project. So this are to measure or determine the critical path and also to concentrate the critical activities. Next, it helps to reduce production delays and conflicts. It helps to reduce production delays and conflicts. Different types of conflicts arising in the organization related to the project and also reduce the production delays and conflicts. Different types of production delays and conflicts and interruptions by scheduling and budgeting resources in the time. So at the time, to overcome these production delays, interruptions and conflicts by scheduling and budgeting resources in time, etc. to possible with the help of PERT. So these are the main advantages of PERT. First one, it provides a forward-looking type of control. Second, it provides up-to-date information. Third, it helps to formulate new schedules. Fourth, it concentrates attention on critical activities of the project. Fifth, it helps to reduce production delays and conflicts. Next, certain limitation of PERT. First one, it emphasizes on time only. It emphasizes on time only because PERT mainly consider the time. It's not given importance to cost. So it's only emphasize the time. It's not an importance of cost. So it's a not importance of cost. Time is only emphasized in the PERT. So PERT emphasize on time only. It is not giving importance to cost. Second, developing a clear and logical network is difficult. Developing a clear
and a logical network is difficult. It's a difficult to determine the or clear logical network or clear network is possible. So impossible. Fourth, it is not suitable for routine planning. Actually, PERT is not suitable for routine planning. It's a recurring events are mainly involved in the PERT. It's not suitable for routine planning. But the CPM is possible to routine planning. It's a suitable to routine planning, but PERT is not suitable to routine planning. It's a PERT generally used to occasional planning also. So it is not suitable for routine planning. Then next, fourth limitation, there may be errors in time estimation. There may be errors in time estimation. We have already estimated the time with the help of equation TE is equal to TO plus 4TM plus TP divided by 6. At the time, this calculation of each activity sometimes to occurs certain types of errors. So, there may be error in time estimating. There's a chance for the error in time estimating because as the person or analyst or a manager or analyst estimate the time, sometimes to bias or errors are arising in these types of time calculation or time estimation. So it's one of the limitation. There may be errors in time estimation. Next, last one, it is a costly affair. It is a costly affair because each activity's time estimate and each activity standard deviation estimate and also to estimate the forward pass, backward pass, then different types of z-test. So z-test and table value, everything are clearly know is essential one for the PERT. So it's a costly affair. So costly affair is another limitation of PERT. These are the main limitation of PERT. First one, it emphasizes on time only, not consider cost. Second, developing clear and logical network is difficult. Third, it is not suitable for routine planning. Fourth, there may be errors in time estimation. Fifth, it is a costly affair. The next concept, difference between CPM and PERT. Certain difference between CPM or critical path method and PERT, program evaluation and review method. So it's a simply define this PERT and CPM. ഇനി ഇതിനെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം ചെറുതാക്കിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് മാക്സിമം ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് PERT-ഉം CPM-ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? CPM എന്താന്ന് എഴുതണം. ആദ്യം ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ CPM എന്താന്ന് എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ PERT എന്താന്ന് എഴുതാം. എന്നിട്ടാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ CPM ആൻഡ് PERT എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഒരു 5-8 ഡിഫറൻസ് എഴുതാണ് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക. എവിടെയും മാർക്ക് കട്ട് ചെയ്യില്ല. കാരണം PG-യുടെ പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ MHS-ൽ 8 വർഷമായി PG പേപ്പർ വാല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പോകാറുണ്ട്. ഡിഗ്രി പേപ്പറും വാല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പോകാറുണ്ട്. ഡിഗ്രി ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കാറുണ്ട്, PG ഡിസ്റ്റൻസും നോക്കാറുണ്ട്, PG റെഗുലർ നോക്കാറുണ്ട്, ഡിഗ്രി റെഗുലർ നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് ഇവാലുവേഷൻ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പറയാണ്. ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്കും എവിടെയും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ CPM ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ CPM എഴുതാം. ഒരു 2-3 സെന്റൻസ് അത്രയേ വേണ്ടൂ. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ PERT എഴുതാം. അതും 2-3 സെന്റൻസ്. എന്നിട്ട് എഴുതാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ CPM ആൻഡ് PERT. 2 കോളമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വൃത്തിക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക്. തിയറിക്ക് ചില ആൾക്കാർ മാർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നില്ലേ? ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് എഴുതിയാലൊന്നും എവിടെയും മാർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണേ. സോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ CPM ആൻഡ് PERT. ഫസ്റ്റ് CPM, another side PERT. First, activity oriented. CPM is activity oriented. PERT is a event oriented. അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഏരോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. ഇവന്റോ സർക്കിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, മറ്റേത് ഓരോ ഇവന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ്, CPM is a deterministic model because it's a single times to time estimate. ഇത് deterministic model ആണ്. സിംഗിൾ ടൈമിൽ നമുക്ക് ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം. PERT is a probabilistic model.
വിത്ത് 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ്. നമുക്ക് പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 3 ടൈമിൻ്റെ ബേസിലായിട്ടാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ടൈം കാണുക. ഏതൊക്കെ? TO, TM, TP. അതുകൊണ്ട് അതാണത് പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് മോഡലും. CPM എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റൊരു ഡ്യൂറേഷനേ ഉള്ളൂ, ഒരൊറ്റൊന്നിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, സിംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കും. തേർഡ്, CPM does not deals with uncertainty in time. Does not deals with uncertainty in time. കാരണം ഇത് റുട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺസർട്ടനിറ്റി ഓഫ് ടൈമിന് ഇത് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഫ്യൂച്ചർ ടൈമിനെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രസന്റിലാണ് പലപ്പോഴും CPM നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ദെൻ PERT ഡീൽസ് വിത്ത് അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ ടൈം because it's not a repetitive, so it is an occasional or it's a specific circumstances, deals with uncertainty in time. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ PERT യൂസ് ചെയ്യുക. ലോങ് പ്രൊജക്റ്റിനൊക്കെയാണ് PERT യൂസ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ ടൈം, ഫ്യൂച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത്, ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് നോട്ട് നെസസറി. CPMൽ ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി നെസസറി അല്ല. PERTലോ? PERT ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് റിക്വയർഡ്. ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി ആവശ്യമാണ് പലപ്പോഴും PERTന്. നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത്, യൂസ്ഡ് ഫോർ നോൺ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ജോബ്സ്. So CPM is used for non-repetitive job. PERT is നേരെ തിരിച്ചാ വേണ്ടത് കേട്ടോ. CPM is used for repetitive job. PERT is used for non-repetitive jobs. Next, does not incorporate statistical analysis in determining estimate time. Does not incorporate statistical analysis in estimating the time. അപ്പോൾ does not incorporate statistical analysis in determining estimate time. എസ്റ്റിമേറ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സാധാ ടൂൾ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. PERT കൺസിഡർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇൻ ഡിറ്റർമിനിങ് ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ്. PERTൽ നമ്മൾ ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് അവസാനം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂളാണ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവിടെ എന്താണ്, സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഏതിലാണ്? സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലല്ലേ? നിങ്ങൾ QTയിലല്ലേ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് പഠിച്ചത്? സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് PERT എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് 7, it is used for construction and business problem. കൺസ്ട്രക്ഷനും ബിസിനസ് പ്രോബ്ലത്തിനൊക്കെയാണ് സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുക? CPM യൂസ് ചെയ്യുക. ബട്ട് PERT ഈസ് അപ്ലൈഡ് മെയിൻലി ഫോർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം. പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം. ബിക്കോസ് അവിടെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമും പ്ലാനിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കൺട്രോളിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും PERT യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നോൺ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് അല്ലെ, അടിച്ചുള്ള തെറ്റാണ്, നോൺ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ട്. ഫ്ലോട്ടിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്താണ്. PERTലെ CPMൽ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലോട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഫ്ലോട്ടാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ. ബട്ട് ദ PERT slack is critical path is determined on the basis of slack. ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്ലാക്കില്ലേ, സ്ലാക്കിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. PERTലെ CPMൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ബേസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയാണ്? ഫ്ലോട്ടിനെയാണ്. അപ്പോൾ these are the difference between CPM and PERT. First one, CPM is activity oriented, PERT is a event oriented. Next, CPM deterministic model, PERT probabilistic model. CPM does not deals with uncertainty in time, PERT deals with uncertainty in time. CPM dummy activity is not necessary, PERT dummy activity is required. CPM used for non-repetitive job, PERT used for CPM used for repetitive job, PERT used for non-repetitive job. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിയുണ്ട്. CPM repetitive ആണ്, PERT non-repetitive job ആണ്. Sixth, CPM does not incorporate statistical analysis in determining time estimate.
PERT consider statistical analysis in determining estimate time. Next, CPM is used for construction and business problem. PERT is applied mainly for planning and scheduling research programs. CPM, critical path is determined on the basis of load. PERT, critical path is determined on the basis of slack. These are the difference between CPM and PERT. Okay, so then network analysis chapter is over. So just to review the network analysis chapter. Network analysis is mainly used for the project-based concept. Network analysis project is composed of job, activities or function related to one another to all, and its sequencing problem which is concerned with minimizing the performance of system. So overall cost, network analysis is a system which plans projects by analyzing the project activity. Network analysis എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിനകത്ത് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും പ്രൊജക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ്. സോ ഇറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ദ പ്ലാനിങ്, ഷെഡ്യൂളിംഗ്, മോണിറ്ററിങ്, കോർഡിനേറ്റിംഗ്, സോ എവറി ദ നമ്പർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാനിങ്ങും മോണിറ്ററിങ്, കോർഡിനേറ്റും ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സർട്ടൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ഞാൻ സോർട്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്, കംപ്ലീറ്റ് പറയുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മിനിമൈസ് ദ ടൈം. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മിനിമൈസ് ടൈം ഫോർ എ ഗിവൺ ഗിവൺ കോസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഒപ്റ്റിമൽ യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ഇറ്റ് അവോയ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിലേസ്, കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എക്സെട്ര. It facilitate management by exemption. It provide a comprehensive idea of project. It is a powerful tool for planning, scheduling and controlling of projects, etc. The next concept, managerial application of network techniques. Different managerial application of network techniques. First one, planning, research and development, installation of complex new equipment, market penetration program, construction of building, bridge, factories, etc. Preparing inventory plans, marketing strategy, assembly line scheduling, development and launching of new products, etc. Next concept, network techniques. Network technique was developed to facilitate planning, scheduling the project in an integrated manner so that those could be completed within a constraints of desired time, cost and performance. അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ്ങും ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ പ്ലാനിങ്ങും ഷെഡ്യൂളിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക? ടൈമും കോസ്റ്റും പെർഫോമൻസ്. 3 കാര്യം: ടൈം, കോസ്റ്റ്, പെർഫോമൻസ്. സോ ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ network techniques, first one CPM or critical path method, second PERT or program evaluation techniques. Then next is certain terms related to network analysis. First, network. Network means is a series of related activity. Next, network diagram. Diagrammatically represent the activities. Third, activities. Activities means network represent the project operation or task. Project operation or task ആണ് ആക്ടിവിറ്റി. ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ ഏരോ കിട്ടിട്ട് വിളിക്കും, ഏരോ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. 3 types of activity: predecessor activity, succeeder activity, dummy activity. predecessor activity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനെയും തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള, succeeder activity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനെയും തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള, dummy activity അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പകരമുള്ള മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേമാണ് ഈവൻറ്റ്. ഈവൻറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ഓർ എൻഡ് ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി. ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എൻഡോ സ്റ്റാർട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവന്റിനെ നമ്മളൊരു നോഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. മേജ് ഈവന്റും ബേസ്റ്റ് ഈവന്റും ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ്. വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇവന്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ പ്രൊജക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം. ഇറ്റ് ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ദ ടാസ്ക്. സോ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാംസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ്, ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഓൺലി 1 arrow. നെക്സ്റ്റ്, നെറ്റ്വർക്ക് ഷുഡ് ഹാവ് ഓൺലി 1 ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് 1 ടെർമിനൽ നോഡേ പാടുള്ളൂ. 2 ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ദ സെയിം സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ഇവന്റ്. അതിനെ നമുക്ക് ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം. 4ാമത്തെ, ഓൾ ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ബി കംപ്ലീറ്റഡ്. എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ.
നെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആരോ ഹാസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക്. നെറ്റ്വർക്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ആരോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. എത്ര വേണമെങ്കിലും നീളം കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം. ആറാമത്തെ ഡയഗ്രാം ഷുഡ് ഫ്ലോ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. ഡയഗ്രാം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. 7 ഏരോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഒന്നും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. ഏരോ ഷുഡ് ബി സ്ട്രെയിറ്റ്. ഏരോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏരോ. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓരോ ഏരോന്റെയും ആംഗിൾ ലാർജ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെ കൂട്ടിമുട്ടും. അതാ 10ാമത്തെ എവരി ആക്ടിവിറ്റി ഷുഡ് ബി ടെയിൽ ആൻഡ് ഹെഡ് ഈവന്റ്. ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും ടെയിൽ ഈവന്റും ഹെഡ് ഈവന്റും ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ ഡാംഗ്ലിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ലൂപ്പിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റ് ഈവന്റ് മസ്റ്റ് നമ്പേർഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി. ഇത്രയായിരുന്നു ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ച് ഏരോവും ഈവന്റും തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഡ്യൂറേഷൻ തന്നിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ച് ഡ്യൂറേഷൻ അടയാളപ്പെടുത്തി. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നിക് ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് CPM ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ഡയഗ്രാം developed by Morgan R. Walker and James E. Kelly in USA. So it's a main task for determine the critical path. So critical path means longest path aanu. Path means is unbroken chain of activity. Critical path is the main objective to determine or to estimate total project duration and assign starting and finishing time to all each activities in the project. Path means unbroken chain. Critical path, longest path. Critical activities laying on the critical path is called critical activities. The next length of critical path mainly for activity time is estimate. Earliest start time EST, earliest finish time EFT, latest start time LST, latest finished time LFT. സോ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ ഫോർവേഡ് പാസും, ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം പ്ലസ് ഡ്യൂറേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ടൈം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാക്ക്വേർഡ് പാസ് ഓർ L1 L2. ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ടൈം മൈനസ് ഡ്യൂറേഷൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലാക്കും ഫ്ലോട്ടും. Float, total float is equal to LST minus EST or LFT minus EFT. Then next free float is equal to EST minus EFT. Independent float, free float minus tail event slack. Slack means associated with event. Slack is the difference between latest occurrence time and earliest occurrence time. latest occurrence time നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേർഡ് പാസിലൂടെ കിട്ടും. ഏർലിയസ്റ്റ് ഒക്കറൻസ് ടൈം ഫോർവേഡ് പാസിലൂടെ കിട്ടും. അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് സ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാസും ബാക്ക്വേർഡ് പാസും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് CPMന്റെ ഡയഗ്രാം വരച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ CPMന്റെ ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ ഇത്രയേ ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, ഫോർവേഡ് പാസ് കാണണം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കണം. നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ലോങ്ങസ്റ്റ് പാത്ത് ഏതാണെന്ന് 2 ഡബിൾ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫോർവേഡ് പാസും ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തും ക്രിട്ടിക്കൽ ഡ്യൂറേഷൻ നോട്ട് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാസും ബാക്ക്വേർഡ് പാസ് കാൽക്കുലേഷനും ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡയഗ്രാം വരക്കണം. ഇത് വരക്കണം, ടാബിൾ വരക്കണം. ടാബിൾ വരക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടാബിൾ വരക്കാം. ആക്ടിവിറ്റി ടൈം, EST, EFT, LST, LFT, ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട്, ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദ നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് CPM കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എന്താണ്, ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ. നെക്സ്റ്റ് PERT ആണ് സെക്കൻഡ് ടെക്നിക്ക്, പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ ടെക്നിക്സ്. It's a Navy sponsored research team. DG Malcolm, J.R. Rochom, C.E. Clark and F. Fasser 1958 ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ദ പ്രൊജക്ട് ആൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. റിസർച്ചിനൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട്. CPMൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ പെർട്ടിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. So it's a 3 times to estimate the projects. Optimistic project or TO, most likely time estimate TM, pessimistic time TP. ഈ 3 കാര്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. TE is equal to TO plus 4TM plus TP divided by 6.
പേർട്ടിനും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ഇവൻ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ഇവൻറ്റും നമ്പർ ചെയ്യുക, നമ്മൾ 3 ടൈംസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക, അടുത്തത് TE കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ TE എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഏർലിയസ്റ്റും ലേറ്റസ്റ്റും ഇവൻ്റ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഫ്ലോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ അടുത്ത എസ്റ്റിമേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ, ക്രിട്ടിക്കൽ ഡ്യൂറേഷനും ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും വേരിയൻസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, വേരിയൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു TP മൈനസ് TO ഡിവൈഡ് ബൈ 6 ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു √TP മൈനസ് TO ഡിവൈഡ് ബൈ 6 ഹോൾ സ്ക്വയർ. നെക്സ്റ്റ് 9th സ്റ്റെപ്പ്, എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് in critical activities. Last 10th step, standard normal variables, that is Z value treated. Z is equal to due date minus expected date divided by sigma. Sigma is equal to standard deviation of critical path divided by root sum of variance of critical path. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ വേരിയൻസ് ഇതിനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കും. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും ഡ്യൂറേഷൻ കാണും, TE കാണും, വേരിയൻസും കാണും. ഇത് രണ്ടും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണേൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കാം. നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീനെ നേരെ അതിൻ്റെ ആ ഓരോ ഏരോൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡ്യൂറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ TE എഴുതണം. എന്നിട്ട് ഫോർവേഡ് പാസും ബാക്ക്വേർഡ് പാസും കിട്ടും. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ ഈവൻറ്റിനും നേരെ അത് എഴുതി വെക്കണം, ഡ്രോ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ടാബിൾ വരക്കണം. ടാബിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കോളം ആക്ടിവിറ്റി, TO, TP, TM, നെക്സ്റ്റ് കോളം TE, ലാസ്റ്റ് കോളം വേരിയൻസ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് കാണും, ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനും കാണും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, Z ടെസ്റ്റ് കാണും. വേരിയൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസിയാണ്. ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിൻ്റെ വേരിയൻസും കാണണം, ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനും കാണണം. ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിൻ്റെ വേരിയൻസ് റൂട്ട് ചെയ്താൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനായി. അതിലൂടെ നമുക്ക് Z കാണാം. Z ഡ്യൂ ഡേറ്റ് മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനിലൂടെ Z കാണാം. Z കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ കർവിൽ ടാബിൾ നോക്കാം. സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ടാബിളിൽ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാന്ന് നോക്കുക. ആ വാല്യൂ എഴുതാം. ആ വാല്യൂ എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത റിക്വയർഡ് ഏരിയ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 0.5നോട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ടേബിൾ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ ടേബിൾ വാല്യൂവിനെ പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇത്രയാണ് പേർട്ടിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പേർട്ടിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പേർട്ട് ആൻഡ് CPM. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടി പറയാം. സിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ പേർട്ട് ആൻഡ് CPM. ഫസ്റ്റ് ബോത്ത് ആർ നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നിക്, രണ്ടും നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നിക്കാണ്. സെക്കൻഡ് പറയാം ബോത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നിക്സ് ആർ ഡ്രോൺ, രണ്ടിലും നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രംസ് ആർ ഡ്രോൺ, രണ്ടിലും നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വരക്കാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത്തത് ബോത്ത് project is completed, it's the specific time plan. It's a main task of CPM and PERT. Project is completed within a specified time plan. രണ്ടിൻ്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് എന്താ, പ്രൊജക്റ്റ് ടൈം പ്ലാനിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഫോർത്ത്, ബോത്ത് പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇവൻറ്റ്. ബോത്ത് പ്രൊജക്ട്സ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇവൻറ്റ്. CPMലും PERTലും പ്രൊജക്റ്റ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ഈവൻറ്റിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഏരിയ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ബോത്ത് ടെക്നിക്സ്. രണ്ട് ടെക്നിക്കിലും ക്രിട്ടിക്കൽ ഏരിയയും ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തും ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ബോത്ത് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ടെക്നിക്സ്. രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്, ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനാണ്. സിമിലാരിറ്റീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സിമിലാരിറ്റി, ബോത്ത് ആർ നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നിക്സ്. ബോത്ത് ആർ നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നിക്സ്. CPMും PERTും നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നിക്കാണ്. സെക്കൻഡ് both are draw the network diagram. Both are draw the network diagram. Third, project is completed within a specific time plan. രണ്ടിനെയും പ്രൊജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം പ്ലാനിനുള്ളിലാണ്. ഫോർത്ത്, പ്രൊജക്ട് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇവന്റ്. രണ്ടിലും പ്രൊജക്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസും ഇവന്റും ആയിട്ടാണ്. ഫിഫ്ത്ത്, critical path are found. Critical paths are found in both technique. CPMലും PERTലും critical path ആണ് ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ ഏരിയ. ലാസ്റ്റ്, ബോത്ത് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ടെക്നിക്. രണ്ടും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ടെക്നിക്കായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു.
നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.